السلام علیکم خواتین و حضرات، خواجہ سلیم شہریار اپنی دنیا نیٹ ورک پہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ہونے والی جھڑپیں اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہسپتال سے بغیر ڈاکٹروں کی اجازت کے باہر نکل آنا اور کچھ دیر بعد واپس آ جانا، اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا اپنی عوام سے کرونا کی دوسری لہر کی آمد کا اظہار۔ تو خواتین و حضرات آتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جھڑپیں تیز ہو چکی ہیں، گو کہ ان جھڑپوں کا آغاز 1994 میں ہو گیا تھا۔ خواتین و حضرات، آذربائیجان کا موقف یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آرمینیا کو ان معاملات کو حل کرنا چاہیے، اور ہم اس سلسلے میں آرمینیا کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آرمینیا اس بات کو نہیں مان رہا۔ پچھلے 2 روز میں آرمینیا کے حملوں کی وجہ سے آذربائیجان میں 100 سے زیادہ افراد انتقال کر چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، کل آرمینیا نے آذربائیجان پہ شہری آبادی پہ راکٹ سے حملہ کیا، اور اب آرمینیا کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی افواج کو آذربائیجان سے واپس آہستہ آہستہ بلا رہے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، آذربائیجان کے مشیر خارجہ نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ ہم آرمینیا کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خواتین و حضرات، اقوام متحدہ کی قراردادوں کا پس منظر یہ ہے جس میں اقوام متحدہ کہتی ہے کہ آرمینیا آذربائیجان سے فوراً نکل جائے، اپنی فوجوں کو واپس بلا لے اور مذاکرات کریں۔ اس سلسلے میں پچھلے کچھ عرصے سے مختلف ممالک بھی آرمینیا کی قیادت کو کہہ چکے ہیں، جن میں روس، اٹلی، فرانس، جرمنی اور جاپان شامل تھے۔ اب امریکہ کے صدر ٹرمپ نے بھی ان کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ جنگ بندی کی طرف آئیں اور مذاکرات سے اس کا حل کریں۔ خواتین و حضرات، جنگ کسی بھی کام کا حل نہیں ہوتا، اور بات تو مذاکرات میں ہی آ کے ختم ہوتی ہے۔ آپ نے افغانستان میں بھی دیکھ لیا، 2 بار وہاں، پہلی بار 80 کے عشرے میں روس نے حملہ کیا اور کئی برس تک اپنی فوجوں کو اور اپنے پیسوں کو وہاں ضائع کرنے کے بعد آخر مذاکرات کے ذریعے واپس اپنے ملک میں لوٹ گیا، اور پھر 9/11 کے بعد امریکہ نے اپنی فوجوں کو اتار دیا افغانستان میں، اور وہاں پہ جنگ شروع ہو گئی۔ خواتین و حضرات، لیکن امریکہ پچھلے برس اس بات کو ماننے پہ تیار ہو گیا، اور ٹرمپ صاحب کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کا حل جنگ نہیں، مذاکرات ہی ہے، اور انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے، جو کہ چند مہینے پہلے دوحہ میں ہوئے، اور اس کی ایک نشست اب پھر ہوگی۔ تو بات یہی ہے خواتین و حضرات، آرمینیا اور آذربائیجان کا یہ مسئلہ بھی مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا، اور آذربائیجان کے مشیر خارجہ نے پاکستانی عوام اور حکومت پاکستان کا آذربائیجان کی اس مشکل گھڑی میں ساتھ دینے پر شکریہ کا اظہار کیا ہے، اظہار تشکر کیا ہے، اور آذربائیجان کے کئی شہروں میں پاکستانی پرچم لہرا دیے گئے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کا یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے۔
जंग अमन से बेहतर नहीं होती ख़वातीन और हज़रात। ख़वातीन और हज़रात, अब हम आते हैं अपने अगले मौजू की तरफ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस ख़दशे का इजहार किया है कि सर्दी की आमद के साथ ही कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो जाएगी। तो ख़वातीन और हज़रात, हमारे मुल्क पाकिस्तान पे ये अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास करम नवाजी है कि कोरोना जिस रफ्तार से पूरी दुनिया में फैला और अमवात की तादाद और शरह आपके सामने है, उसको अगर देखा जाए तो ख़वातीन और हज़रात, हमारे मुल्क में अल्लाह की बड़ी करम नवाजी। तो इमरान ख़ान की अपनी आवाम और ख़ास से यही दरख्वास्त है कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, SOPs पे अमल दरामद करें। ख़वातीन और हज़रात, हमारे यहाँ बाशऊर लोग बहुत कम हैं। अब भी एक तबका ऐसा है जो ये मानने पे तैयार नहीं कि कोरोना किसी बीमारी का नाम है या कोरोना है। वो कहते हैं ये सब प्रोपेगेंडा है और पैसे कमाने का एक तरीका है। ख़वातीन और हज़रात, ऐसा नहीं है। कोविड-19 वाकई एक बीमारी है और ये पूरी दुनिया में जिस तरह से फैली है आपके सामने है। हमारे हमसाया ममालिक, ईरान में जो कुछ हुआ, इंडिया में जो कुछ हुआ, ईरान की हुकूमत ने तो कल से तेहरान में लॉकडाउन का आगाज़ कर दिया था और वहाँ लॉकडाउन शुरू हो चुका है। मसाजिद में नमाज के लिए नमाजियों की आमद पे पाबंदी, स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में तलबा की आमद, तलबा और तालिबात की आमद पे पाबंदी, बाज़ारों में, शॉपिंग मॉल्स में ख़रीदारों की आमद पे पाबंदी, और थिएटर और सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये प्रोपेगेंडा नहीं है। अगर अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की आबादी 1.25 अरब के लगभग है और वहाँ की हुकूमत एक मजबूत हुकूमत है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना के ख़िलाफ़ मुनासिब इक़दामात और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में नाकाम रहे। उनकी वज़ारत सेहत इस सिलसिले में अपने लोगों के लिए सद्देबाब करने में नाकाम रहे। अमवात हिंदुस्तान में 1 लाख से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ख़वातीन और हज़रात, इंतहा तो ये है कि लोग लॉकडाउन के दिनों में अपने बड़े शहरों जैसे बम्बई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलोर से अपने आबाई इलाक़ों की तरफ मुंतकिल होने के लिए पैदल निकल पड़े। चूँकि लॉकडाउन की वजह से ना ट्रेन सर्विस थी ना बस सर्विस थी, तो ख़वातीन और हज़रात, लोगों ने 900 से 1000 किलोमीटर का सफ़र अपने अहले खाना के साथ तय किया। इस सफ़र के दौरान सड़कों पे चलते हुए लोग बीमार हुए। कई लोग, ख़वातीन और हज़रात, बच्चे मौत का शिकार हुए, जिसमें हामला ख़वातीन भी शामिल थी। तो ख़वातीन और हज़रात, ये लम्हा फ़िक्रिया है। इतनी बड़ी ताकतवर हुकूमत के सरबराह नरेंद्र मोदी के लिए ये सोचने का और शर्म का मुकाम है कि वो अपनी आवाम के लिए कोई रिलीफ़ नहीं दे सके। तो ख़वातीन और हज़रात, हमें अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्राने के नफूल अदा करने चाहिए कि हमारे मुल्क में कोरोना की वबा उस तरह से नहीं फैली जिस तरह पूरी दुनिया में, और हमें इस बात का एहसास करते हुए हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की बात पे अमल करना चाहिए और इसका फ़ायदा हमें ही होगा। हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, समाजी फ़ासलों का ख्याल करना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही आप अपने मेज़बान ख्वाजा सलीम शहरयार को अपनी दुनिया चैनल से इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।